الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أختمها حول الله الفاطمة المصطفى والمرتضى وابناتها والفاطمة غوث اعظم بمدد قیصر و سانا مدد قبلہ یتیم مدد کعبہ امام مدد. آئیے سب سے پہلے اپنے نامزد دونوں عالم کے مالک مختار سب سے اوپر کے نیچے آرام فرمانے والے آقا و مولا سید المرسلین خاتم النبیین راحت العاشقین رحمت للعالمین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین حضور تاجدار مدینہ احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ قدر پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شروع کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ، کیا وہ مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا. وجعلنا لہ نورا، اور نور کو اس کے لیے کر دیا، روشنی کو نور کو اس کے لیے کر دیا، یعنی اسے نور والا بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یمشی بہ فی الناس، اور اس نور کے سہارے وہ لوگوں میں چلنے پھرنے لگا. واہ واہ سبحان اللہ. مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اور جس کو ہم نے نور دیا، قاسم نور بنایا، اس کو تو اس کی طرح سمجھتا ہے کما مثلہ فی الظلمات، جو اندھیروں میں ہے، اس کو تو اس کی طرح سمجھتا ہے جو اندھیروں میں بند ہے، جو اندھیروں میں اس کی طرح سمجھتا ہے جو اندھیروں میں بند ہے، اور ایسا بند کہ لیس بخارج منہا، کہ اس اندھیرے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سے 5 الگ الگ طریقے کی اسٹیج ہے، فیس ہے، مرحلے ہیں، اور ہر ایک مرحلے پر میں آپ کے پاس گزر جاؤں گا. پہلا مرحلہ مردہ تھا، دوسرا ہم نے زندہ کیا، تیسرا نور والا بنایا، چوتھا نور بانٹنے والا بنایا، سبحان اللہ سبحان. پانچواں بے مثال بنایا. بشر ہمارے یہاں پر بستہ ہے، جو شخص جنازے کی چارپائی پر لیٹ کے جاتا ہے اسے مردہ کہتے ہیں. بشر جو گوارا میں لیٹ کے جاتا ہے اسے مردہ کہتے ہیں، اور جو کندھا اٹھا کے لے جاتا ہے اسے زندہ کہتے ہیں. یہی ہے نا جی. پورے اڑیسہ میں یہی ہے کہ جو جا رہا ہے وہ مردہ ہے، اور جو لے جا رہا ہے وہ زندہ ہے. پورے بھارت میں یہی سسٹم ہے، پورے دنیا میں یہی ہے کہ جو جا رہا ہے، جو لیٹا ہے وہ مردہ ہے، اور جو لے جا رہا ہے وہ زندہ ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کی اس آیت میں زندگی اور موت کا یہی مطلب ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ آؤ اس کو سمجھو کہ حقیقت میں زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے. میں آپ کو تھوڑا حضور علیہ السلام کی مکی دور کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. 40 سال گزر گئے مصطفیٰ کو مکیوں کے بیچ میں رہتے رہتے. فاران کی چوٹی پر مصطفیٰ کھڑے ہیں اعلان نبوت فرمانے. سامنے بڑے بڑے آتنکوادی ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے آتنکوادی، بڑے بڑے کافر ہیں. حضور نے اعلان نبوت کرنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا اے لوگوں تمہارا میرے بارے میں کیا وچار ہے؟ تو سارے کافروں نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے بہت اچھے وچار ہے. تو حضور نے فرمایا کیا تم نے مجھ سے کبھی کوئی جھوٹ سنا؟ تو کافروں نے کہا کبھی نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں کبھی کوئی جھوٹی بات بتا سکتا ہوں؟ کہا اب تک نہیں سنا تو اب کیا سنوں گا؟ اب تک نہیں سنے تو اب کیا سنیں گے؟ کہ میرے نبی کو کتنا یقین تھا، کتنا
इतना भरोसा था कि मैं जो कहूँगा मेरी कौम मान जाएगी, بے شک मैं जो कहूँगा मेरी कौम मान जाएगी। फिर भी सरकार ने आजमाने के लिए कहा, अच्छा ये बताओ, मैं अगर कहूँ मेरे पीछे एक आक्रमणकारी फौज मक्के की तरफ पेशकदमी कर रही है, अटैक करने आ रही है, मैं कहूँगा मान जाओगे? तो यकीन जानो बस्ता वालों, सारे काफिरों ने कहा अगर आप बोलोगे तो हम मान जाएंगे। बेशक। सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन आमिना का लाल झूठ नहीं बोल सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी को यकीन था, कितना सेटिस्फेक्शन था, कितना भरोसा था कि मैं जो कहूँगा मेरी कौम मान जाएगी, मेरी कौम मान जाएगी। मौका था, माहौल था, मेरे सच्चे नबी ने अपना खुदा का सच्चा पैगाम दे दिया और कहा, ऐ लोगों, तुम मुझे इतना सच्चा समझते हो, तुम मुझे इतना सच्चा समझते हो कि एक सच्ची बात सुनो, एक सच्ची बात सुनो। अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं, कामयाब हो जाओगे। यकीन जानो सारे काफिरों ने इनकार कर दिया, सारे काफिरों ने इनकार कर दिया। कहने लगे अब तक तो तुम झूठ नहीं बोले थे लेकिन अब तुम झूठ बोल रहे हो, माज़अल्लाह, हम माज़अल्लाह। तुम्हारा दीन नहीं मानते, हम अपना धर्मांतरण नहीं होने देंगे, हम अपने बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ेंगे, तुम झूठ बोल रहे हो। सबने नबी का दिल तोड़ना शुरू किया। सरकार ने जब कुरान की आयतें सुनाई तो उन्होंने कहा ये तो किसी कवि की कविता है। उन्होंने जब मौजज़ा दिखाया ये तो कहा ये तो किसी जादू की जादूगरी है। हुजूर ने जब फ्यूचर की बातें बताई, भविष्य की बातें बताई, कहा ये तो किसी काहिन की कहानत है, ज्योतिष विद्या है। सबने नबी का दिल तोड़ना शुरू किया, सबने नबी का दिल तोड़ना शुरू किया। नबी ने इसरार बढ़ाया, काफिरों ने इनकार बढ़ाया। नबी ने इसरार किया, काफिरों ने इनकार किया। इसी इसरार और इनकार के बीच में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलबुल सिदरा जनाब जिब्रील को रवाना किया। जिब्रील आगे हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं महबूब रोए मत, अल्लाह ने फैसला सुना दिया है। ऐ महबूब रोए मत, अल्लाह ने फैसला सुना दिया है। क्या इन्नका, तो बोलता हूँ इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ महबूब ये मुर्दे हैं, मुर्दे हैं। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा। बेशक कुर्सी पर बैठकर चिकन मटन खा रहा है, उतबा कुरान कह रहा है कि मुर्दा मुर्दा। ऊंट की पीठ पर बैठकर शहबा जा रहा है, कुरान कह रहा है इसका जाना नहीं, देखो ये मुर्दा है। अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा, अबू लहब को कुरान ने मुर्दा कहा, उतबा और शहबा को कुरान ने मुर्दा कहा। लेकिन उधर बहुत की पहाड़ी गवाह है मेरे दोस्तों, नबी के सगे चचा सैयद सौदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीर सीने पर चुभ चुका है, कलेजा चबाया जा चुका है, जिसमें से रूह निकल चुकी है। सबने समझा कि ये मुर्दा है, बरको समर ने समझा कि ये मुर्दा है, खुशबत्तर ने समझा कि ये मुर्दा है, शम्स कमर ने समझा कि ये मुर्दा है, सबने समझा कि ये मुर्दा है, सबने समझा कि ये मुर्दा है। मगर इससे पहले कि उनको कोई मुर्दा कहता, कुरान ने डांट कर कहा, शट अप, ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा नतीजा निकालने की कोशिश करें। मार्केट में घूमने वाले को कुरान ने मुर्दा कहा, मार्केट में घूमने वाले को, खाते पीते को कुरान ने मुर्दा कहा। इधर खाक और खून के बीच में लेटने वाले को कुरान ने जिंदा कहा। तख्त पर बैठा यजीद चिकन मटन खा रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। और 3 दिन तक भूखा प्यासा हुसैन शहीद, कुरान कह रहा है ये जिंदा है। हम समझते थे कि जिसकी रूह निकल जाए वो मुर्दा, जिसकी ना निकले वो जिंदा, जो जनाजे के चारपाई पर लेट गए वो जिंदा मुर्दा, जो गांजा उठा के ले जा रहा है वो जिंदा। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ अलग है कि अबू जहल की रूह नहीं निकलेगी, मगर कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। हुसैन की रूह निकल गई मगर कुरान कह रहा है ये जिंदा है। आखिर जिंदगी और मौत का मामला क्या है, राज क्या है? तो जवाब आई सुन, जिंदगी और मौत का ताल्लुक जनाबे मलकुल मौत के आने जाने का नाम नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि नबी की वफादारी का नाम जिंदगी है। सुभान अल्लाह, वफादारी का नाम मौत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जो वफादार है वो जिंदा है और जो गद्दार है वो मुर्दा है। जो वफादार है वो जिंदा है।
اور جو غدار ہے وہ مردہ ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، یہی وجہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں کی گئی غداری نے، نبی کی بارگاہ میں کی گئی گستاخی نے یزید کو جینے نہیں دیا، اور نبی کی وفاداری نے حسین کو مرنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا زندہ رکھا کہ ہر دل میں حسین، ہر جگہ میں حسین، سبحان ہر اللہ، لب پر حسین، ہر شہر میں حسین، پھولوں کی مہک میں حسین، کلیوں کی چٹک میں حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین۔ ارے صرف ہمارے نعروں میں نہیں بلکہ بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جو وفادار ہے وہ زندہ ہے، اور جو بے شک۔ غدار ہے وہ مردہ ہے۔ مردہ ہے۔ اب یہ غداروں کی تو محفل نہیں ہے، یہ غداروں کا جلسہ، غداروں کی مجلس نہیں ہے، وفاداروں کی محفل ہے، تو بات وفاداروں کی کی جائے۔ بے شک۔ ابو بکر نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، عمر نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، عثمان نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، علی نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، حسنین نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، ائمہ طاہرین نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، غوث اعظم نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، غریب نواز نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، مخدوم اشرف سنانی نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، مخدوم ماہی نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، علاء الحق نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، صابر پاک نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، اپنے قبر میں زندہ ہے، آقا ہے نقشبند نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، مولا صحرور نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، نسیم سرکار نبی کے وفادار اپنے قبر میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، مجاہد ملت نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے، بے شک، سبحان اللہ، بابا اور ان کے دوست نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے۔ ارے نبی کو مردہ کہنے والا اشرف علی مر گیا، قاسم نانوتوی مر گیا، رشید احمد گنگوہی مر گیا، خلیل احمد امبیڈکر مر گیا، مگر انہیں زندہ کہنے والا میرا رضا، تیرا رضا، ہم سب کا رضا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کا وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ نبی کا وفادار قبر میں زندہ ہے، زور سے بولو، جو وفادار ہے وہ زندہ ہے، جو غدار ہے وہ مردہ ہے۔ یہ جو مفسرین کا فرمان ہے، جو یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ نبی کے سگے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ہے۔ یہ پورا واقعہ ہے، اس کا سبب نزول ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ابو جہل کا نام تو سنے ہو، ابو جہل کا نام سنے ہو، بہت بڑا مکے کا ڈان تھا، بہت بڑا آتنکواد تھا، بہت خون کرتا تھا، لیکن وہ امیر حمزہ سے ڈرتا تھا۔ سمجھو امیر حمزہ کیا تھا؟ ایک پورا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حرم سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو ابو جہل کی نظر اس پر پڑی، تو ابو جہل اتنا گندا تھا کہ گندے نالے میں ہاتھ ڈال گندا کیچڑ لے کر حضور السلام کے چہرے پر پڑے، تو حضور بھی دیکھے، مسکرائے، آگے بڑھے، لیکن ایک دیکھنے والے کی نظر اس پر پڑ گئی، اور جس نے دیکھا بچے وہ امیر حمزہ کا بڑا خاص تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت ایمان میں نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، اس وقت کی بات ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے گیا امیر حمزہ کے پاس، کہا اے ابو عمرہ، اے ابو عمرہ، کہا وجہ کیا بات ہے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تم اپنے پریوار میں، اپنے خاندان میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ تو امیر حمزہ نے کہا میں سب سے زیادہ اپنے پریوار میں پیار کرتا ہوں وہ محمد ابن عبداللہ میرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ میری بات نہیں مانتا۔ اچھا اس نے کہا یہ بتاؤ کتنا پیار کرتے ہیں؟ اس نے کہا بتاؤ کتنا پیار کرتے ہیں؟ امیر حمزہ نے کہا اتنا پیار کرتا ہوں کہ اگر تو اسے کہہ دے تو اس کا منہ توڑ۔ اچھا بتاؤ اگر کوئی اس کو گالی دے دے تب کیا کریں گے؟ کہا تب
तब तो मैं उसे ज़िबा कर दूंगा। अच्छा कहा, अगर कोई उस पर गंदा कीचड़ फेंक दे तो तुम क्या करोगे? तो अमीर हमजा ने कहा, तब तो मैं उसकी नस्लें बर्बाद कर दूंगा। तो इतना कहना था तो उसने कहा, हुजूर ये गंदे नाले का कीचड़ अबू जहल ने आपके भतीजे पर फेंका है। इतना सुनना था मेरे दोस्तों। कुर्बान जाओ अमीर हमजा की इशाअत पर। कहा तूने खुद सुना? उसने कहा हाँ मैंने खुद सुना। कहा चलो अबू जहल के घर। अबू जहल का टेरर ऐसा बोलता था, इतना आतंकवादी था कि लोग उसके घर से आगे से मुंह बंद करके जाते थे, लोग इतना डरते थे। तो कुर्बान जाओ अमीर हमजा की इशाअत पर वो अबू जहल के घर के दरवाजे पर पहुंचे और अपने जूते की नोक से उसके दरवाजे पर ठोकर मारकर कहा, ए अबू जहल निकल बदबख्त, तेरी ये मजाल कि तू मेरे भतीजे पर कीचड़ फेंके। तो अबू जहल डरता कपकपाता निकला, क्योंकि वो अबू जहल से, क्योंकि वो अमीर हमजा से डरता था। वो निकल के कहने लगा कि तेरा भतीजा हमारे बाप दादाओं के धर्म के बारे में बोलता है, हमारे बुतों को गलत कहता है, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने फेंक दिया। तो अमीर हमजा ने कहा, क्या गलत कहता है मेरा भतीजा? क्या गलत कहता है मेरा भतीजा? सही तो कहता है। अरे तू उसकी पूजा करता है, अरे तू उसकी पूजा करता है जिसको तूने अपने हाथों से बनाया है, वो उसकी पूजा करता है जिसने उसे बनाया है। सुभान अल्लाह, बेशक पूजा करता है। इतना कहना था कि नूरे तौफीक अमीर हमजा के माथे पर चमक चुका था। मैतन से कहना के मंजिल पर पहुंच चुके थे। जिंदगी से मौत से जिंदगी मिल चुकी थी। बर्दस्ता कहते हैं, अरे तू क्या रोकेगा? सुन, मैं अल्लाह के रसूल के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल की आंख में आंख डालकर कहता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर जो हालत ईमान में नहीं था उसे कुरान ने मैतन से ताबीर की, मतलब मुर्दा। जब वो ईमान ले आए हमने उसे जिंदा किया, मतलब जिंदगी और मौत का मतलब यही है। मतलब समझे कि जो नाम का मुसलमान है वो मुर्दा है, जो काम का मुसलमान है वो जिंदा है। जो नाम का मुसलमान है वो मुर्दा है और जो काम का मुसलमान है वो जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। तो सोचने वाले कि नहीं, ईमान वाले तो हम हैं, फिर अल्लाह कह रहा है ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। ये कैसी बात हुई? अगर कोई शख्स पूरा 3 साल लगाकर कुरान को हिफ्ज़ करता है, फिर तरावीह सुनाता है 30 दिन पूरा मुकम्मल कुरान कर देता है, हम उसको कभी कहते हैं कि वो है हाफिज़ साहब याद करो कुरान? कभी नहीं कहते। किसी ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी चलाना सीख लो, कहते हैं? नहीं कहते हैं। फिर अल्लाह ने जब हम किसी को, जब हाफिज को नहीं कहते कि हिफ्ज़ करो, कोई पेट भर के खाने वाले को नहीं कहते कि खाना खाओ, किसी ड्राइवर को नहीं कहते कि गाड़ी चलाना सीखो, फिर अल्लाह ने यहाँ पर कुरान में ईमान वालों से क्यों कहा कि ईमान ले आओ? अगर हम ईमान वाले नहीं होते तो अल्लाह कहता ही नहीं कि ऐ ईमान वालों, हम तो ईमान वाले हैं। फिर अल्लाह क्यों कह रहा है कि ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ? इसका मतलब ये है कि ऐ ईमान वालों, नाम के नहीं काम के मुसलमान बन जाओ। बेशक, बेशक, नाम के नहीं काम के मुसलमान बन जाओ। मुफस्सिर फरमाते हैं कि काम का, जो सच्चा पक्का मुसलमान बनने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सिर्फ दिल में यही ख्याल करो कि कोई देखे ना देखे अल्लाह देखे। बेशक, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। जब तुम अपने हाथ को शराब के आगे बढ़ाओगे, जब अपने शराब को छूने जाओगे तो तुम्हारा दिल ये कहे कि कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। जब तुम जुआ खेलोगे तो तुम्हारे दिल में ख्याल ये रहे कि कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। जब तुम अकेले घर में बैठकर गंदी वीडियो देखकर अपने जिस्म को, नफ्स को खराब करते हो तो कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। तुम दिल में सिर्फ यही ख्याल करो कि कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। जब हम एक 7 साल के बच्चे के सामने, 5 साल के बच्चे के सामने अगर हम गुनाह करने से डरते हैं, गुनाह करने से डरते हैं, तो अल्लाह तो हमेशा हमेशा देखता है हम लोग को। हम उसके सामने कैसे गुनाह कर सकते हैं कि हर वक्त
रहा है, अगर हम लोग ये दिल में बैठा ले कि अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है, तो हमारा कदम कभी गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेगा। हमारा दिल, अगर दिल चाहेगा कि शराब पी ले, लेकिन दिल बोलेगा कि मत पी, अल्लाह देख रहा है। सुभान अल्लाह। गुनाह करने का चाहेगा मगर दिल बोलेगा कि मत पी, अल्लाह देख रहा है। आपको याद होगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, कि जब जुलेखा ने, उसने की मलिका थी जुलेखा, उसने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कमरे के अंदर 7 दरवाजे के अंदर, एक दरवाजा गया, उसके अंदर फिर एक दरवाजा, ऐसे करके 7 कमरों के अंदर ले गई और गुनाह की दावत देने लगे, गुनाह की दावत देने लगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे क्या लगता है कोई देख नहीं रहा? यूसुफ को यूसुफ का खुदा देख रहा है। बेशक, सोचे ना सोचे, यूसुफ को यूसुफ का खुदा देख रहा है। अगर दिल में ये सच्चा ईमान हो कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भागे दरवाजे की तरफ, सब दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो दरवाजा खुद का खुद खुलता गया। 7 दरवाजे की तरफ भागे तो 7 दरवाजा खुल गया, क्योंकि दिल में पक्का ईमान था कि कोई देखे ना देखे, मेरा रब मुझे देख रहा है। आज के मुसलमान अगर दिल में सिर्फ यही कर ले कि कोई देखे ना देखे, मेरा रब मुझे देख रहा है, तो उसके लिए आसानी भी होगी, उसके लिए अल्लाह असबाब भी पैदा कर देगा कि कोई देखे ना देखे। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। सच्चा मुसलमान बनो मेरे दोस्त, पक्का मुसलमान बनो। हम मुसलमान नहीं, हम मुसलमान नहीं, हम मुसलमानों की वोट तो वोट नहीं, हम मुसलमान नहीं, हम इसलिए मुसलमान, बड़े अफसोस के साथ कहें, हम मुसलमान नहीं, हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, हम मुसलमानों की तरह कपड़ा पहनते हैं, हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं, हम मुसलमान नहीं, हम इसलिए मुसलमान हैं कि हमारे अब्बा मुसलमान हैं, हम इसलिए मुसलमान हैं कि जब हम पैदा हुए तो हमारे कान पर भजन कीर्तन नहीं हुआ, अज़ान दिलाई गई। हम इसलिए मुसलमान हैं कि जब हम पैदा हुए तो मस्जिद से इमाम साहब को बुलाकर उर्दू में, फारसी में, अरबी में नाम रखा गया, हिंदी में नहीं रखा गया, क्योंकि सुंदरलाल रखता तब भी जायज़ था। हम इसलिए मुसलमान हैं कि रबीउल अव्वल का सभी पीड़ा नहीं छोड़ते, हम इसलिए मुसलमान हैं कि 11वीं का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, हम इसलिए मुसलमान हैं कि शब बारात में कब्रिस्तान बाद में जाते हैं, पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते, हम इसलिए मुसलमान हैं कि हफ्ते में जुम्मा के दिन आ जाते हैं नमाज पढ़ने और 2 रकात पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे कि कोई ट्रेन छूट रहा है, जैसे कोई शेर पीछे पड़ रहा है, या सुन्नत मौक़दा पढ़ते हैं, या कुछ पढ़ते हैं कि 2 रकात पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे कि शेर पीछे पड़ा हो। हम इसलिए मुसलमान हैं कि हम बिरयानी खाना नहीं छोड़ते, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बद्र, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिसने हुजूर के वज़ू के कतरे को भी ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने सुहाग की रात अपनी बीवी को, नई नवेली दुल्हन को सिर्फ कान में एक आवाज़ पड़ा कि लिख लो जिहाद पर, वो अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर अपने प्राण की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं मेरे दोस्तों, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने हिजरत की रात पर मुस्तफ़ा की रिश्तेदारी को देखा, अपने खानदान की वफादारी को नहीं देखा। हम वो मुसलमान नहीं हैं कि दरिया तिजला के वक्त, फतह कादिसिया के वक्त, जब दरिया बीच में आ गया, जब लड़ते लड़ते दरिया आ गया तो मुजाहिदीन सहाबा ने अपने घोड़ों को उसको दौड़ा दिया। जब ये मंजर को शायर मशरिक को भी देख कर कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे सिरमात पर दौड़ा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए काम के मुसलमान करो, नाम के नहीं। अगर छुप के भी गुनाह करो तो कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। बेशक, रमजान का बाबरकत महीना है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। बेशक। ये दिल में सिर्फ ख्याल करो, अगर आप कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, जहन में आ रहा है, तो सब यही ख्याल करो कि कोई देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अगर हम 7 साल के बाद तो अपने बाप के सामने गुनाह नहीं करते तो खालिक रहमान के सामने कैसे गुनाह कर सकते हैं? बस अपने दिल में ये बैठा लो कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। काम के मुसलमान बन जाओ, काम के मुसलमान बनो, नाम के मुसलमान ना बनो। इसीलिए तो शेखुल इस्लाम
ہاشمی میاں کے بڑے بھائی علامہ مدنی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جس میں پاش شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا۔ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ فلسطین میں آج اتنے مارے گئے، عراق میں آج اتنے مارے گئے، وہ مسلمان نہیں، مسلمانوں کی فوٹو کاپی۔ اگر یہ 10,000 15,000 کی جگہ اگر ایک سچا مسلمان نہیں مارا جاتا تو پورا دھرتی کانپ جاتی ہے، دھرتی کانپ جاتی ہے۔ اتہاس گواہ ہے 1400 سال پہلے کیا ایک ناحق شہید حسین کا مارا گیا، آج 1400 سال گزر گئے، ہم حسین کا غم بھولنے میں تیار نہیں، کیونکہ ایک سچا مسلمان مارا گیا۔ اس لیے سچے مسلمان بن جاؤ، سچے مسلمان بنو گے دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے۔ سمجھ میں آیا؟ دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے۔ آج سے یہ پیغام لے کے جاؤ کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کہیں قبر کہیں پر بھی ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، باپ دیکھے نہ دیکھے، بھائی دیکھے نہ دیکھے، بچہ دیکھے نہ دیکھے، دل میں صرف یہی خیال کرو کہ خدا دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہو گیا ہے، آج جو کیا ہو گیا ہے، چھپ چھپ کے کیا ویڈیو دیکھتے کیا کرتے رہتے ہیں۔ صرف دل میں یہی خیال رکھو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ